السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں کالعدم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے کارکنوں کے تشدد سے زخمی ہونے والا ایک اور پولیس اہلکار شہید۔ قصور کے صدر پولیس اسٹیشن میں تعینات پولیس کانسٹیبل غلام رسول گزشتہ روز زخمی ہوئے تھے۔ زخمی پولیس کانسٹیبل مرید کے ہسپتال میں زیر علاج تھے، جو آج صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹی ایل پی کے گزشتہ احتجاج میں 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ بلوچستان اسمبلی نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل کرے گی۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے۔ عبدالقدوس بزنجو کے کاغذات وزارت اعلیٰ کے لیے جمع کرا دیے۔ پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی قرضوں کی واپسی اہم چیلنج ہے۔ 2008 سے 2018 کے درمیان 23,000 ارب روپے قرضہ لیا گیا۔ کرونا کی وجہ سے عالمی معیشت کو دھچکا لگا اور مہنگائی ہوئی۔ مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ حکومتی اقدامات سے پی ٹی وی منافع بخش ادارہ بن چکا ہے۔ ادارے کی ترقی کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا پی ٹی وی ورکرز یونین کی نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب۔ اور دبئی میں ٹی20 ورلڈ کپ کا 22واں میچ گروپ 1 میں آسٹریلیا اور سری لنکا آج مد مقابل۔ میچ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ انسان بہت بے وفا ہے۔ پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا۔ کبھی سینڈوچ، کبھی کباب رول، اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس۔ ہوشیار، پھر مست زندگی برباد ہو گئی۔ صفی آتا ہے اور نو لفٹ، لنچ باکس بھی خالی۔ جب سے امی نے کنور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے، سب بدل گیا۔ مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے، مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہوگا مجھے کیا۔ 1 منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان بہتری لا سکتا ہے اور ایک اکاؤنٹ سے زندگی بدل سکتی ہے۔ MCB1 کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری SMS الرٹس اور بہت کچھ۔ MCB1 کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ کیبنٹ آور میں تفصیلات کا آغاز کریں۔ ایک اہم خبر سے آپ کو بتائیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کے ٹویٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں کالعدم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور ہوگا اور اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے نجکاری کے وزیر محمد میاں سومرو اور مشیر خزانہ شوکت فیاض ترین نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کے نجکاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نجکاری کے عمل سے زیادہ محصولات حاصل کرنے کے لیے نہ صرف یونٹس کی فروخت کی جائیں بلکہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی تمام ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو خسارے میں چلنے والے سرکاری یونٹس کی نجکاری کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔
मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान हक़ाइक़ पर मबनी कौमी बयानिए पर यकीन रखता है। हमें अपने हकीकी कौमी बयानिए को दुनिया के सामने रखने के लिए मीडिया की जिद्दतों के साथ चलना होगा। इस्लामाबाद में कौमी बयानिए से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि हमारा मशरकी हमसाया पाकिस्तान के खिलाफ जाली वेबसाइट्स और मीडिया के जरिए झूठ पर मबनी बयानियाँ अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों पर मबनी बयानियाँ आश्कार हो चुका है। मोहित यूसुफ ने कहा कि 20 साल से मगरिब में पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश किए रखा। जब भी अमरीका से अहम अफराद पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो वापसी पर उनका पाकिस्तान से मुतालिक नजरिया मुस्बत होता है। उन्होंने कहा कि इस पर पहले काम नहीं किया गया। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि आज मफरूज़े हकीकत से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, जिससे निमटने के लिए जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज प्रेस रिलीज़ या सिर्फ बयान देने का दौर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का दौर है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि कोरोना के बायस आलमी मईशत को धचका लगा, जिसके बायस महंगाई बढ़ी है। इस्लामाबाद में पीटीवी की CBA वर्कर्स यूनियन के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब अलफबरदारी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के महंगे मनसूबों की वजह से इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2008 से 2018 तक 23,000 अरब कर्ज लिया गया। PTV से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज PTV एक मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। PTV का हर वर्कर इदारे के सर का ताज है। वफाकी वजीर ने PTV यूनियन के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है मशल यूनियन इदारे की बेहतरी के लिए काम जारी रखेगी। इससे कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने PTV CBA यूनियन के नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में सेक्रेटरी इत्तलात व चेयरमैन PTV शाहिरा शाहिद और MD PTV आमिर मंजूर ने भी शिरकत की। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। गुज़श्ता 4 रोज़ से पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स को देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक हबीब का कहना था कि 3 साल में नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में 45 करोड़ रुपए आए हैं। नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में कई मशकूक नाम पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी नामों पर करोड़ों रुपए की रकम नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में जमा की गई। फर्जी नामों के साथ फंड्स ट्रांसफर की रसीदें मौजूद नहीं। वज़ीर ममलकत ने कहा कि नून लीग पार्टी अकाउंट्स में जमा कराए गए फंड्स की रसीदें सामने नहीं ला सकी। नवाज शरीफ नौशत खाना की BMW घर और अपनी ही पार्टी के 4.5 करोड़ रुपए ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गए। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हमने नून लीग के पार्टी अकाउंट्स पर मालियाती माहिरीन के एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी करनी है, उन्हें भी हिसाब देना होगा। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होने वाली सूबाई असम्बली के इजलास में होगा। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली सरदार बाबर खान मूसा खेल के बतौर कायम मकाम स्पीकर असम्बली के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जा सकते थे। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो का स्पीकर के ओहदे से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला के ओहदे के लिए मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो की हिमायत का ऐलान किया है। PTI के सूबाई पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल को बाहमी ताउन से हल किया जा सकता है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है। नामजद वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कहा कि हम सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के दौरान इजलास आम आवाम के लिए खुली रहेगी। इजलास के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से एंट्री पास बनवाना लाजमी है। एंट्री कार्ड्स मेंबरान सूबाई असम्बली की सिफारिश पर बनाए जाएंगे और बगैर विजिटर्स पास असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, क़याम अमन और रास्तों की बंदिश की वजह से आवाम को दरपेश मुश्किलात का जायज़ा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम को मौजूदा सूरत हाल में दरपेश मसाइल से आगाह हैं, किसी को मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत अपनी जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा, IG पुलिस और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कलअदम तंजीम TLP के कारकुनों के तशद्दुद से जख्मी होने वाला एक और पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कसूर के सदर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल गुज़श्ता रोज़ जख्मी हुए थे।
जख्मी पुलिस कांस्टेबल मुरीद के अस्पताल में जेर इलाज थे, जो आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। TLP के गुज़िश्ता एहतजाज में 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। CCPO लाहौर ने जनरल अस्पताल पहुंचकर कलअदम तंजीम के मुश्तइल जत्थों के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। SSP एडमिन मुबशिर मेकिन और SP सदर भी उनके हमरा थे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी एहलकारों से उनकी सेहत बारे इस्तफसार किया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जख्मी एहलकारों के इलाज मुआलजे में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के रिट के कायम करते हुए जख्मी होने वाले एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। मुआवनी खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब की ज़ेर सदारत जारी इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। इजलास में माली साल 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। शहजाद अरबाब ने कहा कि तमाम वजारतों ने अपने अहदाफ पर मबनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अहदाफ की तकमील के सिलसिले में वजारतों का एक दूसरे पर इन्हिसार और इससे मुतल्लिका रुकावटों को हल करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई और कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों की दर्जाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। मुआवनी खुसूसी ने कहा कि आइंदा हफ्ते वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ज़िला तुरगर का दौरा किया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ऐलान करते हुए ज़िला तुरगर में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले रेस्क्यू 1122 स्टेशन की इमारत का संगे बुनियाद भी रखा। उन्होंने शक्ई तला कालश रोड का इफ्तिताह किया। ये मनसूबा 18.5 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने 12 करोड़ रुपए की लागत से मदाखिल को बिजली की फराहमी का भी इफ्तिताह किया। इससे पहले वज़ीर आला पुलिस लाइन जदपा में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। उन्होंने सानेहाय चिटका में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। वजारत तिजारत के एलामिया के मुताबिक उर्दन ने 3 पाकिस्तानी मुज़ब्बह खानों को मवेशियों, बकरी, भेड़ और ऊँट का गोश्त उर्दन बरामद करने की इजाज़त दे दी है। वजारत तिजारत ने गोश्त के तमाम बरामद कुनंदगान पर जोर दिया कि वो गोश्त की मार्केट के पेश करदा इन मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और गोश्त बरामद करने के अलावा आलू, आम, किन्नू और प्याज जैसी दीगर मुतनव्वे अशिया पाकिस्तान से बैरून मुल्क भेजें। नाज़रीन, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कारोबारी कर्जा जात की मुल्क भर के दूसरे हिस्सों की तरह सूबा सिंध में भी फराहमी जारी है। कामयाब जवान के तहत मुल्क भर के नौजवानों में 22 अरब रुपए की तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत सिंध के नौजवानों में 3.5 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे तकसीम हो चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नौजवानों की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा हुकूमत नौजवानों की तरक्की के लिए सरगर्म है। इमरान इस्माइल ने नवाब शाह से ताल्लुक़ रखने वाले जवान इरफान अली लाशारी की कामयाब जवान की कामयाब कहानी को शेयर भी किया। इरफान अली ने कामयाब जवान प्रोग्राम से मिलने वाले कर्जे से भैंसें खरीदी थीं और अपना कारोबार शुरू किया था। इरफान अली ने प्रोग्राम को नौजवानों के लिए एक इंतहाई अहम स्कीम करार देते हुए कहा है कि उनकी तरह बेशुमार नौजवान इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं। सेक्रेटरी सनत व पैदावार जवाद रफीक मलिक ने कहा है कि हुकूमत सनती शोबे की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है। नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के APO और रीजनल अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए पैदावारी सलाहियत बढ़ाना होगी। बरामदात बढ़ेंगी तो मईशत भी बेहतर होगी। तकरीब के अख्ताम पर पैदावार से मुतल्लिक बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉक्टर कामरान मूसा को APO ओरिजिनल अवार्ड से नवाजा गया। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ।
अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। कैबिनेट आवर में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी हो रही है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 706 नए केसेस सामने आए, जबकि 9 अमवात हुई हैं, जिसके बाद कुल अमवात की तादाद 28,414 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ 49,486 अफराद के टेस्ट किए गए थे। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के कुल 23,439 मरीज हैं। वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज में जारी है। मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद की तादाद 10 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। एनसीओसी की टीम ने सेक्रेटरी RTA रावलपिंडी के साथ मरी एक्सप्रेस वे पर 17 मील टोल प्लाजा के मुकाम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सैकड़ों मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीन लगाई है। टीमों ने होटल्स के सारिफीन, अमले की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी चेक किए और SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सील करने के अलावा भारी जुर्माने भी आयद किए हैं। नाज़रीन, दफ्तर खारिजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में सफारत खानों में नए अफसरान की तैनाती की है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के मामले पर ईरान में अहम मुलाकातें कर रहे हैं और अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों के इजलास में भी शिरकत की। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी तलबा के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल के जवाब में भारत ने उन्हें हिरासा किया। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान को मकबूजा वादी में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर तशवीश है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि भारत गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बदतरीन रियासती दहशत गर्दी कर रहा है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों में 10 कश्मीरियों को शहीद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि भारत अक़लियतों के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक मुल्क बन चुका है। नरेंद्र मोदी, RSS और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज का एक ही मिशन है।
ट्विटर पर भारतीय इंतहा पसंदों की मस्जिद को शहीद करने की वीडियो शेयर करते हुए चौधरी मोहम्मद सवर ने कहा कि भारत में मसाजिद के साथ साथ मुसलमानों के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों पर जोर दिया कि उनको भारतीय मज़ालिम पर अपनी खामोशी खत्म करना होगी। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला बारामूला के एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके चबरदरी में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। उधर भारत के बदनामे ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने इस्लामाबाद, कोलगाम, गांदरबल, बांदीपुरा, बडगाम, किश्तवाड़ और जम्मू के अजला में 17 मकामात पर छापे मारे और जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों को निशाना बनाया। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती और भारतीय दरिंदों के जुल्म और बर्बरियत को उजागर करने के लिए सरगोदा में भी 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम कंपनी बाग जिना हाल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन समेत स्कूलों के बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन की जानिब से इंसानी हुकूक की आलमी इदारों से भारतीय अफवाज के निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम रोकने और अक़वाम मुत्तहिदा की पास करदा करारदादों के मुताबिक आज़ादी देने का मुतालबा किया गया। नाज़रीन, भारत ने 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक अग्नि 5 मिसाइल एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजर्बा भारत के मशरकी साहली जजीरे अब्दुल कलाम से किया गया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनका मुल्क अफगान अवाम की मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने के लिए तैयार है, लेकिन तालिबान हुकूमत को ब्लैंक चेक नहीं दे सकते। दारुल अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इमदादी इदारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये मुल्क दोबारा दहशतगर्दी का मरकज़ ना बन पाए। नाज़रीन, तुर्कमानिस्तान के हुकाम रवां हफ्ते काबुल का दौरा करेंगे और तापी गैस पाइपलाइन पर काम जारी रखने के सिलसिले में बातचीत होगी। अफगान हुकूमत की मादनियात और पेट्रोलियम के वज़ीर मोहम्मद ईसा खुन ने एक बयान में कहा कि हम तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम के लिए तैयार हैं। ये दुनिया की दूसरी बड़ी गैस पाइपलाइन होगी और ये 33 अरब मकब मीटर कुदरती गैस सालाना फ्राहम करेगी। ये पाइपलाइन अफगान शहरों हरात और कंधार से गुजरते हुए पाकिस्तान पहुँचेगी। खबर दें आपको इराक से, जहां मशरकी इलाके में एक गांव पर दाइश के हमले में 11 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। सूबा दियाला में मुकरादिया शहर के करीब हमले में मुतअद्दिद शहरियों को निशाना बनाया गया। हलाक होने वालों की तदफीन के मौके पर लवाहिकीन का कहना था कि हलाक होने वाले अफराद गैर मुसल्लह और बेगुनाह थे। इराकी सदर इब्राहिम सोले ने ट्विटर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इराक को गैर मुस्तहकम करने की ये घिनौनी कोशिश है। नाज़रीन, कुछ बात होगी ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। PTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना,
आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना। उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसके लंच में देना शुरू किए हैं, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सलमा कौसर। नाज़रीन, कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच शुरू होने वाला है। ग्रुप 1 का मैच है और जो ही टॉस होगा हम आपको बराह रास्त ले चलेंगे, टॉस दिखाएंगे। इस वक्त बातचीत का आगाज करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नमूद मुस्लिम, स्पोर्ट्स एडिटर है हमारे। इसके अलावा अरसलान शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। और हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर फ़ाहद उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाहद उन लोगों को साइन लैंग्वेज में बताएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो लोग हमें सुन नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि हर शहरी तक हमारी आवाज़ पहुंचे, हर पाकिस्तानी तक पहुंचे। बातचीत का आगाज़ करते हैं, ज़रा तजिया और तबसरा लेते हैं कि नमूद क्या सोचते हैं, अरसलान क्या सोचते हैं। नमूद, आज का मैच कितना इंपॉर्टेंट है? ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की ज़रा बात हो जाए पहले। आज का मैच इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का ये मैच है और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका उसकी अहम टीमें हैं। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी तक जो इंग्लैंड की टीम है वो तकरीबन 2 मैच खेलकर 4 पॉइंट्स का नंबर 1 पे है। अब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के लिए ज़रूरी है कि वो इनमें से इन दोनों में से किसी जो भी मैच जीतेगी उसकी पोजीशन बेहतर होगी कि वो आगे क्वालिफाई कर सके, वरना उसके मुकाबले में आगे साउथ अफ्रीका भी है, बांग्लादेश भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है। एक बहुत जिसे कहते हैं घमसान का रन पड़ने वाला है, जिसमें वो यही वाला ग्रुप है जिसमें अब आप देखें इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़। उनमें से आज का मैच ज़ाहिर है इसमें एक पॉइंट कीमती है। आज देखते हैं कि श्रीलंका क्या करती है, कैसे आती है, यानी कि अब देखना पड़ेगा एरन फिंच क्या करता है और उधर से कौशल पेरेरा साहब का क्या होता है, आज कैसे खेलते हैं वो और किस तरह। अच्छा, वैसे शराजी साहब, अगर ग्रुप वाइज अगर हम रैंकिंग देखें तमाम टीम्स की, तो आपको क्या लगता है ग्रुप 1 में सबसे अच्छा इस वक्त कौन जा रहा है? हु इज बेस्ट इन रैंकिंग? देखिए, जिस तरह अभी नमूद साहब ने कहा कि ये बड़ा मज़े का ग्रुप हो गया था। हमें लग रहा था कि ये दोनों टीमें जो क्वालिफाई करके आई हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन बांग्लादेश और श्रीलंका, ये दोनों ग्रुप में, यानी एक ग्रुप 1 में जाएगी और एक ग्रुप 2 में जाएगी, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक में ही ए में आ गई हैं। तो अब बड़ा मजे का ये ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप इतना ही आसान हो गया है। तो अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि जैसे अभी नमूद ने कहा कि 2 मैचेस पाकिस्तान की तरह इंग्लैंड ने खेले हैं और दोनों जीते हैं, तो उसके बाद उनकी तो पोजीशन मुस्तहकम है। लेकिन नीचे अब बड़ा मजे का बात है, अभी वेस्ट इंडीज
لاسٹ پہ ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو اپسیٹ ہونے والے ہیں, مطلب جو گیم چینج کریں گے اور یہاں پہ پوائنٹس ٹیبل اوپر نیچے آئے گا, وہ ویسٹ انڈیز کے میچز جو باقی رہ گئے ہیں ان میں ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہوگی. اور وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے میچ میں وہ 56 پہ آل آؤٹ ہوئے, لیکن دوسرے میچ میں وہ کافی بہتر تھے, انہوں نے 135 کیا. اس کے بعد ابھی وہ یعنی وہ ردم پکڑ رہے ہیں. وہ اس بار میں یہ کہوں گا کہ ویسٹ انڈیز پاکستان کی ٹیم بنی ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ ردم میں آ رہی ہے. اچھا, پاکستان ٹیم کا جو کل میچ ہونے والا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی کیونکہ تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے میچ شروع ہونے میں آسٹریلیا اور سری لنکا کا, نمود ڈیو فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ٹاس میں ہمیشہ ڈیو فیکٹر اثر انداز ہوتا ہے, پھر جب بیٹنگ یا بالنگ کی باری آتی ہے تو ظاہر ہے ڈیو کی وجہ سے تھوڑا سا پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ پچ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اپنی کنٹری میں جب ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں تو حالات مختلف ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے میچ میں کتنا اثر انداز ہوگا یہ فیکٹر؟ دیکھیں یہاں پہ جتنے ہی میچ ہیں یہاں پر ڈیو فیکٹر ہی ہے سارا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں کے جو سٹیڈیمز ہیں خاص طور پر, ایک تو وہ بڑے کلوز سٹیڈیم ہے, اگر آپ تھوڑا سا اس کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں پہ جو ایئر ہے وہ کراس نہیں کرتی. اور ایئر کراس نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ڈیو آ گئی ہے تو پھر اس نے خشک آرام سے نہیں ہونا. جب یہ کام ہونا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بالر جب بال کروائے گا وہ تو اس نے تو اٹھنے ہی نہیں بال نے, جب وہ بال نے پورے بلے پہ آنا ہے نہیں تو سکور کیسے بنے گا؟ آپ کبھی بھی دیکھ لیں یو اے کی پچز پہ, کبھی بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ 300 کا ٹارگٹ بھی چینج ہو سکتا ہے, لیکن کھلاڑی کو اگریسو ہو کے کھیلنا پڑتا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنا پڑتا ہے. ذرا سا بھی اگر آپ بیک پہ جاتے ہیں تو آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے اپنا دیکھ لیں, بابر کو دیکھ لیں, بابر کیسے کتنا اچھا کھیل رہا تھا جب تک فرنٹ فٹ پہ کھیلا, دوسرے میچ میں ذرا سا بیک پہ گیا تو اس کا نقصان ہوا. صحیح, لیکن میچ میں رنز بنے یا نہ بنے ڈیو کی وجہ سے, ارسلان ڈونٹ یو تھنک کہ ہم نے ڈیو کو بہت اچھا اوور کم کیا ہے؟ وی پراؤڈلی سے کہ پاکستان نے بہت اچھا کھیلا جو بھی ویدر کنڈیشنز تھی. دیکھیں اس میں میں کہوں گا کہ لکی ہے بابر اعظم کے, پچھلی 6 ٹاسیں وہ جیت چکا ہے, اور یہ بھی دونوں بڑے کروشل میچ تھے اور دونوں ٹاسیں وہ جیتا ہے. اور ٹاس جیتنے کے بعد سب سے اچھا فیصلہ جب ڈیو والا فیکٹر آپ کے سامنے ہو تو یہی ہوتا ہے کہ آپ بالنگ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں آگے پاکستان کے جتنے بھی گروپ میچز ہیں وہ سارے شام 7 بجے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق, اور لوکل وقت کے مطابق 6 بجے ہے. تو وہاں پہ ڈیو فیکٹر رہے گا, اور جب بھی پاکستان ٹاس جیتے گا تو میرے خیال میں بالنگ کے لیے ہی جانا چاہیے, وہی بیسٹ ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک, اچھا نمود, آج کے میچ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, ٹاس آ گیا, ذرا ٹاس دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں. ناظرین, ٹاس ہو چکا ہے, آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے, یعنی کہ ٹارگٹ کو چیز کریں گے. تو لیٹس سی کہ ان کا ڈیسیجن کیسا ثابت ہوتا ہے. نمود, ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو دبئی فیکٹر ہے یہ کس کے لیے فیوریبل ہے, آسٹریلیا کے لیے, سری لنکا کے لیے, اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو اسٹریٹجیکلی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے یا بالنگ کریں گے, اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہوتی ہے, کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ڈیو تو ہے ہی ہے, ویدر تو ایک جیسا رہے گا. نہیں, کیوں ویدر ایک جیسا رہے گا؟ جیسے جیسے رات بڑھتی جائے گی ڈیو بڑھتی جائے گی. جب ڈیو بڑھے گی, ہاں زیادہ ڈیو بڑھے گی تو بالر سے بال موو نہیں ہوگی. جب بال موو نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس کو نقصان ہوگا, خاص طور بیٹسمین کو زیادہ نقصان ہوگا اس چیز کا. اب وہ اور بالر, اب بیٹسمین کو فائدہ ہوگا اس کا جب بال موو نہیں ہوگی. تو بیسیکلی پہلے فیلڈنگ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ اس لیے تو کر رہے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ جی ہم پہلے بال کروا لیں, جو ہم نے موو کرنا ہے وہ کر لیں گے. دوسری بات یہ کہ آج کے جو میچ کی خوبصورت جو اتفاق کہہ لیں کہ یہ جس پچ پہ ہو رہا ہے, یہیں پہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا دبئی میں, اسی پچ کے اوپر, کیونکہ 2 پچ ہیں, ایک یہ پچ ہے, دوسری جو پچ ہے وہ نئی جو پچ بنائی گئی ہے یہاں پر, وہ انہوں نے شاید سیمی فائنلز کے لیے رکھی ہیں, لیکن یہ وہی پچ ہے جہاں پہ پاکستان کے نقشے قدم پہ کون چلے گا اس پچ پہ؟ یہ پاکستان کے نقشے قدم پہ جو بھی چلے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا ہی چلا ہے کہ انہوں نے ٹاس جیتی اور وہی فیصلہ دیکھیں بالنگ کر رہے ہیں, تو سیم فیصلہ ہے. نہیں فیصلہ ہے, دیکھیں یہ تو موسم نے اور پچ نے اور علاقے نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ ہوا اس طرح نہیں چلتی, اگر چلتی بھی ہے تو پچ تک نہیں پہنچتی. کیونکہ اگر ابھی آپ اسٹیڈیم دیکھیں گے جب میچ چلے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ موومنٹ نہیں ہے ایئر کی, کہ ایئر باقی جگہوں پہ جو گراؤنڈز ہیں وہاں پر ایک سائڈ سے ایئر آتی ہے اور گزر جاتی ہے, تو وہ ڈیو کو ساتھ ساتھ وینش کرتی جاتی ہے. یہاں پہ یہ والا مسئلہ ہے, دن کا ہو تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن رات کے وقت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ جی کیا ہوگا, وہ اپنی اپنی فیورٹ ٹیم کے حوالے سے ہے. آسٹریلیا کی ٹیم نمبر 1 ٹیم ہے, بہت اعلیٰ ٹیم ہے, بہت اچھی ٹیم ہے, لیکن میری جو ہے میں تو سری لنکا کے ساتھ. اچھا, آپ سری لنکا کو سپورٹ کر رہے ہیں. ارسلان, آپ کے خیال میں داشم شناکا جو کیپٹن ہے میں ان کے ساتھ ہوں, کوشل پریرا کے ساتھ ہوں میں, ٹھیک ہے. دیکھیں سلمہ, اس میں بڑی سمپل سی بات ہے. اگر جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں سری لنکا کی پرفارمنس دیکھی جائے کوالیفائر سے لے کے ابھی تک بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اور ان کے پاس 1-2 سپنرز ایسے ہیں کہ وہ بڑا یعنی کام کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی آپ نے جب یہ ابھی ٹاس ہوئی اور اس کے بعد ان کے سری لنکا کے کیپٹن سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی بالنگ کرنا چاہ رہا تھا پہلے.
تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ٹاس جیتی ہے آسٹریلیا نے اور اس کا آسٹریلیا کو فائدہ ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا یہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے, میچ تو ابھی شروع ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. ہم ذرا کل کے میچ کی بات کر لیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان اور افغانستان کا میچ ہونے والا ہے. نمود, افغانستان اور پاکستان کا میچ کیسا رہے گا؟ افغانستان اور پاکستان کا میچ بالکل وہی والی بات دوبارہ کریں جو ہم تھوڑی دیر پہلے شروع میں کر رہے تھے کہ اگر افغانستان جیتتا ہے تو پھر سیمی فائنل میں پاکستان اور افغانستان جانے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. ایک تو یہ ابھی سے ہی ذہن میں ہم اس دن بھی ڈسکس کر رہے تھے, ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کے لیے میچ تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن ایک چیز ہے کہ افغانستان کی جو اسٹریٹجی ہے خاص طور پہ, کیونکہ ان کے جتنے بیٹسمین ہیں سارے اگریسولی کھیلتے ہیں اور وہ اچھا کھیلتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اگریسو کھیلنے کا ان کو ایک نقصان یہ ہے کہ اگر ان کے ایک یا دو وکٹیں اچانک گر جائیں تو اس کے بعد ان کو ٹھہر کر تھم کر کھیلنا نہیں آتا. جیسے لاسٹ میں اگر آپ نے دیکھا ہو شعیب ملک جب آئے تھے تو شعیب ملک نے ایسے روک کے رکھا تھا جیسے کہ بس وکٹیں اب نہیں گریں گی, پھر آصف نے اس کے بعد ہلنے نہیں دیا. تو یہ والی جو چیز ہے, اس چیز کا فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے کہ اگر ان کو ایک دم جیسے کٹھے, جیسے ہم نے شروع میں انڈیا کے آؤٹ کیے تھے, جیسے اگر نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی ایسے ہوا, اگر ہم یہی کام اس میں بھی کر لیتے ہیں, ارسلان اگر ہم شروع میں وکٹ لے لیتے ہیں اور اس کو پریشرائز کر لیتے ہیں تو پھر وہ پریشر نہیں لے سکے, ورنہ پھر آپ نے راشد خان کو اور مجیب الرحمان کو بھگتنا ہوگا, پھر محمد نبی کی آپ نے کھیلنا ہوگا. حضرت اللہ ززئی جو ہے ہمارے پاس کھیل کے گیا ہے, ہم جانتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور پھر یہی نوین الحق وغیرہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی ہیں ان کے پاس. دنیا کا تیسرے نمبر کا جو پلیئر ہے اس میں اسپنر میں, وہ راشد خان ہے جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد محمد نبی جو آل راؤنڈر ہے, نمبر 1 آل راؤنڈر ہے رینکنگ میں, ورلڈ کی رینکنگ نمبر 1 آل راؤنڈر ہے, وہ اس ٹیم کا حصہ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسٹریلیا کے پہلے سارے کھلاڑی یا وہ انگلینڈ کے کھلاڑی ہوتے تھے کہ 1 2 3 پہ, اب آپ کا افغانستان کا جن کے نمبر 1 نمبر 3 اور نمبر 5 تین جسے کہیں گے ٹاپ رینک کے پلیئر جن کے پاس کھیل رہے ہیں, آپ ان سے یہ سوچیں کہ جی وہ آپ کو آرام سے پتہ دے دیں گے. ان کے پاس تو بہت اچھے پلیئرز ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ارسلان, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو پچھلے 2 میچز ہم نے جیتے ہیں اس کے بعد پاکستان ٹیم انڈر پریشر نہیں ہوگی, بڑی کانفیڈنٹ ہوگی اور ذرا کھیلنا آسان ہوگا؟ سلمہ, جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں ورلڈ کپ کے جو اسکواڈ ہمارا وہاں پہ موجود ہے UAE میں, وہاں سے یہی خبریں مل رہی ہیں کہ ہماری ٹیم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ریلیکس تو ہو رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ ریلیکس نہ ہوئیے گا, آپ کو اپنی پوری سٹرینتھ کے ساتھ تیسرے میچ میں بھی جانا ہے. جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں آن اے لائٹر نوٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے, پاکستان ایک عام کنٹری نہیں ہے, یہ ایک پروفیشنل کنٹری ہے. یہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے نا, جس طرح انہوں نے پچھلی بار یہ کیا تھا کہ یہ انگلینڈ سے ہار گئے تھے کہ پاکستان نیچے رہ جائے, تو وہ والا کام نہیں ہوگا. ہم اپنی پوری طاقت سے کھیلیں گے, چاہے کوئی جیت ہو یا ہار ہو, لڑ کے ہوگی. ہم دوسرے ملکوں کی طرح نا چھوٹی گیم نہیں کرتے, ہم پروفیشنل لوگ ہیں. بات نہیں, ایک چیز اور دیکھیں نا کہ یہ افغانستان کا میچ جو ہے یہ وہ والا میچ ہے کہ جس کے بعد ہمارے 6 پوائنٹس ہوتے ہیں. 6 پوائنٹ کے بعد پھر آگے جو 2 میچز ہیں نبیبیا کا اور پھر اس کے بعد اسکاٹ لینڈ کا, تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے ہمارے لیے نبیبیا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ وہ پلان کر کے کھیل رہے ہیں. ابھی تک جو ان کی میچز نظر آئے ہیں بالکل پلاننگ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسکاٹ لینڈ کے جی اچھا نمود, یہیں سے ہم بات چیت کا دوبارہ آغاز کریں گے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, واپس آ کے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے میچ میں مزید کیا ہونے والا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा अरसलान शराजी साहब भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर फाहद उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन लोगों को साइन लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं जो हमें सुन नहीं सकते। सो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे नमूद प्लेयर्स के हवाले से, अफगानिस्तान के भी और इसके अलावा पाकिस्तान के भी प्लेयर्स की बात की आपने बताया कि अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, एंड आई वाज सेइंग कि हमारे पास भी जो खिलाड़ी हैं वो कुछ कम नहीं है। अभी हमने 2 बड़े मार्के फतह किए हैं, 2 बड़े मार्के मारे हैं हमने। तो अफगानिस्तान में कुछ प्लेयर्स की बात हो रही थी जो अभी PSL खेल के गए हैं पाकिस्तान में, तो वो लोग थोड़ा सा, जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इनके मूड्स को, इनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा समझते भी हैं। तो क्या इनकी इस मैच में केमिस्ट्री भी इफेक्ट करेगी इस मैच को? क्या उनको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, या उनके लिए भी इंडिया जैसी सूरत हाल? पहले प्लेयर पे शराजी बात कर ले, अगली बात मैं करता हूँ कि स्ट्रेंथ क्या है उनकी। देखिए, जिस तरह सलमा आपने ये बात की, इसमें नो डाउट होता है, जब से लीग स्टार्ट हुई है ना, तो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, पहले मैच में हमने सिर्फ 2 प्लेयर्स को आपने देखा बैटिंग में, वो बाबर आजम था और उसके साथ रिजवान था, और उन्होंने क्या खूबसूरत गेम खेली। उन्होंने किसी की बारी नहीं आने दी। बारी नहीं आने। दूसरे मैच में हमने देखा कि हमारी टीम है, अब हमारे इंडिविजुअल नहीं है। पहले ये होता था कि एक प्लेयर, यानी बाबर ने अगर परफॉर्म किया, टीम क्लिक कर गई, जीत गई, बाबर परफॉर्म नहीं किया, खत्म। लेकिन दूसरे मैच में हमने देखा कि नहीं, इस बार टीम है। अगर बाबर ऊपर से नहीं खेला तो नीचे से आके आपके आसिफ अली ने अच्छे स्कोर किए, आपके वो क्या उसका नाम है, शोएब मलिक ने अच्छे स्कोर किए, और अगर वो कैच ना होता, मैं तो कहता हूं कि ऐसा तो वीडियो गेम में भी कैच नहीं होता जैसा प्रोफेसर का कैच हुआ, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। अदरवाइज प्रोफेसर बड़ा अच्छा खेल रहा था। शामिल करूंगी जरा। आसिफ खान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनको जरा लाइन पे ले लेते हैं। स्पोर्ट्स चैनल इस टाइम, बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कहिएगा आज के मैच को कैसे देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका कुछ ही देर में आमने सामने आने वाले हैं। हाँ देखिए, अभी तो मैच का आगाज नहीं हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऑन पेपर अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी मजबूत है, और श्रीलंका की टीम क्योंकि क्वालिफाई करके आई है तो उसका वो मैयार यकीनन नहीं है। रैंकिंग में भी बड़ा फर्क है, तो ऑस्ट्रेलिया को एज है, तो उनके पास स्पिनर है जैम्पा, वो शायद इस मैच में भी अपनी कारकर्दगी वैसी ही दिखा सकें जो पिछले मैच में उन्होंने की थी। और उनके पास वार्नर हैं, उनके पास और भी प्लेयर हैं, मैक्सवेल हैं और स्मिथ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर, ऑस्ट्रेलिया हैज। आसिफ साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। थोड़ी सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस मैच पे दोबारा आते हैं, क्योंकि मैं आपको हार्डली सुन पा रही हूँ। ये फरमाइएगा कि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मैच होने वाला है, तो उसमें आप किसकी पोजीशन मुस्तहकम देख रहे हैं? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अफगानिस्तान, क्योंकि दोनों इस वक्त अच्छी पोजीशन के साथ आमने सामने आने वाले हैं कल। हाँ देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उस पर तो पाकिस्तान ने जीते हैं। अफगानिस्तान अभी तक मैच नहीं जीत सका पाकिस्तान से कोई, लेकिन इस मैच में, इस कंडीशन में बिल्कुल नया मैच है, दुबई में मैच होगा, तो अफगानिस्तान का स्पिन अटैक में मुझे लगता है बहुत मजबूत है, और वो रैंकिंग के हिसाब से भी राशिद हैं, उसमें मुजीबुर रहमान हैं। तो स्पिन अटैक अफगानिस्तान का, और उनका ओपनिंग स्लॉट में जो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं जाज़ाई और शहजाद, ये बिल्कुल एक ही अंदाज में बैटिंग करते हैं, अटैक करते हैं। तो अगर इनको स्टार्ट मिल गया तो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी आसिफ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने ओपनर्स की बात की, जाज़ई की, हज़रतुल्लाह की, और उसकी बात शहजाद की बात की है। ये तो हमारे पास खेल के गए हुए, मुजीब भी खेल के गए हुए, क्या इनकी केमिस्ट्री हमारे खिलाड़ी को समझ आ जाएगी? क्या उनकी ये जोड़ी जो तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे कल? देखिए, हो सकते हैं। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक तो बहुत पोटेंट है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके अलावा हारिस रऊफ हैं, हसन अली भी अगर खेलते हैं तो वो हैं। अब स्पिन में पाकिस्तान का वो मैयार नहीं है, माजरत के साथ। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की इज़ारत में कौमी सलामती के हवाले से अहम इजलास हुआ है। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस इजलास में शिरकत की है। कौमी सलामती से मुतल्लिक सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी इस इजलास में ज़ेर गौर आई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राना शहजादुस्सलाम, नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। राना शहजादुस्सलाम, बताइएगा, इस इजलास के हवाले से काफ़ी अहम इजलास है।
جی بالکل، یہ بڑا اہم اجلاس ہے اور اجلاس کے اس موقع پر جو ٹائمنگ ہے اس اجلاس کی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ISPR کے مطابق راولپنڈی میں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کی۔ اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاک بحریہ کے سربراہ اور ایئر چیف مارشل نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی دفاعی اور سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں افغانستان میں جو پائیدار امن کے قیام کی اہمیت اور خطے پر اس کے اثرات پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس میں جو تینوں مسلح افواج نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو جوانوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ اجلاس میں ملک کو درپیش چیلنجز اور تینوں مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بات چیت کی گئی، جس پر عسکری قیادت نے مسلح افواج کی تیاریوں پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں، اور اس حوالے سے ہماری جو آپریشنل تیاریاں ہیں وہ قابل اعتماد ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی مشکل وقت میں پاکستانی قوم کے جو اعتماد ہے اس پر پورا اترے گی، اور ماضی میں بھی اس کا بارہا ہم اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاس میں خطے میں جو پائیدار ترقی اور قیام امن کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان نے جو مثبت کردار افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کیا ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ جی بہت بہت شکریہ نانا شہزاد السلام، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ قومی سلامتی سے متعلق امور بھی زیر غور آئے ہیں، جبکہ افغانستان کی صورتحال اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریاں بھی اس اجلاس میں زیر غور آئی ہیں۔ یہ تھی PTV تازہ ترین۔ اب آپ کو ایک مرتبہ پھر لیے چلیں گے پاکستان افغانستان میچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2021 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کی جانب۔ PTV لا رہا ہے رائزنگ پاکستان کا آپ کے لیے اسپیشل سیزن، یہاں UK یعنی برطانیہ سے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم ملک سے آتے ہیں یہاں پہ، ہمارا دل اور ہمارا دماغ انہی گلی میں ہوتا ہے اور اسی ملک کے اندر رہتا ہے۔ یہ ہے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر اور یہ بلڈنگ 181 سال پرانی ہے۔ یہ کئی سو سال پہلے جو اوریجنل کعبہ کی چابی بنی تھی اس کے تقریباً 10-11 ریپلیکاس بنے تھے، یہ ان میں سے ایک ریپلیکا ہے۔ میرے فادر کو ہمیشہ تھا کہ میرے بچے برٹش بورن ہیں لیکن پاکستانی ان کو بنانا ہے میں نے، تو ایوری ایئر وہ ہمیں پاکستان لے کے جاتے تھے۔ رائزنگ پاکستان، ویلکم ٹو لندن۔ اور یہ ہے لندن کا دل، پیکیڈیلی سرکس۔ ایک ہمارے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے کہ ہمارے اہم جو پاکستان میں ڈیزائنرز ہیں ان کو چنا گیا ہے کہ یہ انڈسٹری کے لیے وہ کپڑے بنائیں۔ اور یہ ہے کیمبرج سینٹرل ماسک جو کہ ٹاپ 6 نامینیشنز میں آئی ریبا سٹرلنگ پرائز آن آرکیٹیکچر پہ۔ یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ درختوں کے اندر آ گئے ہیں آپ۔ Exactly. ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ آصف خان صاحب موجود تھے، انہوں نے تجزیہ اور تبصرہ کیا میچز کے حوالے سے۔ نمود کچھ بات کر رہے تھے، مجھے ان کو انٹرپٹ کرنا پڑا تھا۔ نمود بتائیے گا آپ ٹیم کمبینیشنز کے حوالے سے اور کھلاڑیوں کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ دیکھیں اب ٹیم کمبینیشن بالکل بات کی انہوں نے بھی کی، میں نے بھی کی، ہم نے مل کے کیا، آپ نے بھی اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا، کمبینیشن پہ بھی بات کی ہم نے، کھلاڑیوں پہ بھی بات ہوگی۔
اب دیکھیں کہ آپ ایز اے ٹیمیں دونوں چیک کریں کہ دونوں اوور آل ٹیمیں کیسی ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ دبئی میں یہ میچ ہو رہا ہے اور دبئی میں دو ایسی ٹیمیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں, ان دونوں ٹیموں کو یہ مجبوری رہی ہے کہ ان کا یہ ہوم گراؤنڈ رہا ہے. جب بھی ہم تھرڈ وینیو پہ گئے ہیں یا نیوٹرل وینیو پہ گئے ہیں تو پاکستان کو بھی وہاں جا کے کھیلنا پڑا. پاکستان آسٹریلیا سے کھیلا وہاں پہ, پاکستان نیوزی لینڈ سے کھیلا وہاں پر, آپ کو یاد ہوگا وہ سارے کا سارا, ٹھیک ہے. اسی طرح افغانستان نے بھی یہاں پر ایز اے نیوٹرل وینیو یہاں پر ایز اے ہوم گراؤنڈ کھیلا ہوا ہے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ ہوم گراؤنڈ کھیلا ہوا ہے, انہوں نے ہم سے زیادہ کھیلا ہے وہاں پر. وہ ہم نے تو صرف 9 میچ کھیلے ہیں وہاں پر سے پہلے, انہوں نے دبئی کے اوپر 25 کے قریب میچ کھیلے ہوئے ہیں. 25 کھیلنے کے بعد وہ بھارتی وہ جو تھی ان کی ایک ڈومیسٹک کرکٹ لیگ جو تھی وہاں پر, اس میں بھی وہ کھیلتے رہے ہیں. اس پچ پر ان کو زیادہ تجربہ ہے اور اسی تجربے کو سامنے رکھنا ہے. گو کہ ہمارا بھی ہوم گراؤنڈ ہی سمجھ لیں اس کو. اور تو اگر ہمارا ہے جس طرح ہم بڑے مزے سے وہاں پہ کھیل رہے ہیں, جیسے ہم نے انڈیا کو ہرایا بالکل ہوم گراؤنڈ کی طرح ہرایا, جیسے ہم نے نیوزی لینڈ کو ہرایا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا ڈسکائز اینڈ بلیسنگ, وہ جو آپ کی ایک آپ ہی کی جو کمزوری ہے وہ آپ کا جب جیسے کہ طاقت بن جاتی ہے, سیم وہ والی طاقت بنی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی یہاں پہ آ نہیں رہا کھیلنے کے لیے, تو ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلتے تھے. اس نیوٹرل وینیو کا فائدہ آج ہمیں بھی ہو رہا ہے اور یہ افغانستان کو بھی اگلے میچز میں ہوگا جب ان کے مقابلے نیوزی لینڈ آئے گی یا انڈیا کی ٹیم آئے گی. تو اچھا ارسلان, جو پہلے جب بھی میچز ہوتے ہیں تو بڑی مشکل صورتحال پیش آتی ہے اور افغانستان کے پاس اس وقت ورلڈ کلاس اسپنرز بھی ہیں, بگ ہٹرز بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے افغانستان؟ دیکھیں سلمہ, اس میں 2 باتیں ہیں. پہلے تو ٹاس بڑا کروشل رول, امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اگر تو پاکستان ٹاس جیت گیا تو میں سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایزیلی میچ جیت جائے گا, فیلڈنگ پہ جائے گا, فیلڈنگ پہ جائے گا اور میچ جیت جائے گا. اور اگر پاکستان ٹاس ہار جاتا ہے تو پھر ایک فائٹنگ میچ ہوگا. آپ کے پاس شہین شاہ آفریدی ہے جس نے ابھی ریکارڈ کیا ہے کہ 13 میچز میں وہ پہلے ہی اوور میں وکٹ لے جاتا ہے انڈیا کے خلاف. اس نے وہ دیکھیں میری بات ہوئی ایک پلیئر سے جو کہ یو اے کے سابق پلیئر رہ چکے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ابھی ڈسکس ہو رہا تھا ان سے. انہوں نے کہا کہ یہ والی پچ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ 300 سکور بھی بنا سکتے ہیں اور چیز بھی کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ صرف وہی ہے کہ اس کو سمجھ کے کھیلا جائے. اچھا, آپ نے بڑا تفصیلی انالیسس کر دیا ساری صورتحال کا. نمود اور ارسلان, آپ دونوں سے میں کہوں گی کوئکلی, پاکستان یا افغانستان کون جیتے گا؟ نہیں یہ سوال نہیں بنتا, یہ سوال نہیں بنتا, یہ سوال نہیں بنتا. یہ آپ ہماری خوشی دیکھ لیں, آپ ہماری خوشی دیکھ لیں. آپ ایسا کریں کہ آسٹریلیا اور سری لنکا میں بات کریں جس کا بھی میچ ہو. آپ اس میں سے ایک فیورٹ بتا دیں, آج کا میچ کون جیتنے والا؟ سری لنکا. آپ آسٹریلیا. اور پاکستان پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے بالکل بھی نمود؟ نہیں, پاکستان میں ظاہر ہے پاکستان کی خواہش, پاکستان جیتے گا یا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ افغانستان ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ دوسری رائے نہیں رہتی نا, اس میں رائے نہیں رہتی. آج ہم جیتیں گے, انشاءاللہ جیتیں گے. پاکستان ہر صورت جیتے گا. اور میچ جتانے میں سب سے اہم کردار کون ادا کرے گا؟ ایک ایک پلیئر دونوں بتا دیں جلدی سے. میرے اندازے سے بابر کا ہی ہے, اور اب آپ دیکھیے گا حسن علی کو بھی دیکھیے گا. بیٹنگ میں اگر بات کریں تو رضوان ہوگا, اور بالنگ میں اگر میں بات کروں تو شہین شاہ آفریدی ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. I have to close. ناظرین, T20 ورلڈ کپ اسپیشل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.